أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. آمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سورۃ البقرہ جز نمبر 1 آیت نمبر 133 133. ام کنتم، کیا تھے تم، شہداء موجود، اذ حضر جب آئی، یعقوب الموت یعقوب کو موت، اذ قال جب اس نے کہا، لبنی ہی اپنے بیٹوں سے، ماں کس کی، تعبدون تم عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد، قالو انہوں نے کہا، نعبدو ہم عبادت کریں گے، الہ کا تیرے الہ کی، و الہ اور الہ کی، آبائکا تیرے آباء و اجداد کے، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کے، الہم واحدہ الہ کی ایک ہی کی، ونحن لہو مسلمون اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ اب بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے، بہت توجہ سے سنیے گا، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک روایت میں آتا ہے کہ جب پیغام دیا نا یہود کو، یہ یہود کو مخاطب کر کے یہ بات ہو رہی ہے، تو انہوں نے آگے سے بہانہ یہ دیا کہ ہمارے جو پیغمبر تھے یعقوب، انہوں نے ہمیں کیا کہتے ہیں، انہوں نے ہمیں کہہ دیا تھا کہ تم بس یہودیت پہ رہنا، انہوں نے اپنے نبی پر، یہ ایک طرح کا الزام ہی ہے نا، تو انہوں نے یہ بات کر دی۔ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ جب کسی نے کسی کی کوئی بات نہیں ماننی ہوتی نا، تو پھر آگے سے بہانے دینا، اس نے مجھے یہ کہہ دیا تھا اس لیے میں نے یہ کر دیا، اس نے مجھے وہ کہہ دیا تھا اس لیے میں نے وہ نہیں کیا، یہ کر دیا، مطلب جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو نہیں ماننا تھا، تو پھر انہوں نے جو اس وقت کے موجود جو یہود تھے، انہوں نے نبی کریم کے آگے یہ بہانہ رکھ دیا کہ ہمارے جو نبی تھے اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام، انہوں نے تو ہمیں منع کر دیا تھا کہ بھائی تم لوگ صرف اسی پہ رہنا۔ تو جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، جواب میں پھر یہ آیت اتاری، سمجھ آ رہی بات کو؟ کیا اتاری؟ اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا دیا؟ ام کنتم شہداء، کیا تھے تم موجود، کیا تم موجود تھے وہاں پر، یعنی تم گواہ تھے، اذ حضر یعقوب الموت جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا اور انہوں نے جو تلقین کی، کیا تم کھڑے تھے اس وقت، کیا تم گواہ تھے اس وقت، کیا تم موجود تھے وہاں پر؟ ہاں، تو ایسا ہوتا ہے نا، جب کوئی کسی کے بارے میں بات کرتا ہے، وہ فلاں نے بات کی تھی اس طریقے سے، تو ہم بھی پوچھتے ہیں نا، یہ ہمارا بھی طریقہ ہے، اچھا جب یہ بات ہو رہی تھی تو کیا تم کھڑے تھے وہاں پہ، کیا تم نے سنی تھی اپنے کانوں سے؟ تو جب نبی کریم کو جب یہ بات کہہ رہے تھے، تو جواب اللہ نے دیا کہ جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا اور انہوں نے جو باتیں کی، تم کھڑے تھے کیا، کیا سنا تم نے؟ لیکن جو یعقوب علیہ السلام کی موت کے وقت کا سین ہے، وہ تو اللہ نے دیکھا نا، تو اللہ نے پھر کیا بتایا، ام کنتم شہداء، کیا تم گواہ تھے، کیا تم موجود تھے؟ ایسا تو نہیں ہے، اذ حضر یعقوب الموت، موت کے وقت۔ اب یعقوب علیہ السلام نے موت کے وقت کیا کہا تھا، اللہ نے آگے بتا دیا، اذ قال لبنیہ جب اس نے کہا، کس نے، یعقوب علیہ السلام نے، اذ قال لبنیہ اپنے بیٹوں سے، اب اللہ بتا رہے ہیں کہ کیا کہا یعقوب نے اپنے بیٹوں سے، یعقوب علیہ السلام نے تو یہ بات کی اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون کس کی تم عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد، اللہ اکبر۔ یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ یعقوب علیہ السلام کی موت کے وقت تو یعقوب علیہ السلام تو اپنے 12 بیٹوں کو جمع کر کے یہ پوچھ رہے تھے کہ بیٹا بتاؤ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ یہاں سے بڑی کام کی بات پتہ چل رہی ہے کہ والد کو بچوں کے، جبکہ وقت کا پیغمبر اور کتنا دین کی فکر، کہ میں جس رب کے آگے جھکتا رہا، کیا میرے مرنے کے بعد میرے بچے بھی اس دین پر قائم رہیں گے یا نہیں؟
کتنا اہم وہ وقت ہوتا ہے، اس وقت کی کہی ہوئی بات تمام عمر یاد رہتی ہے کہ والد نے آخری الفاظ یہ کہے تھے۔ تو آپ نبیوں کا طریقہ دیکھیے اور یہاں سے یہ سیکھیے۔ آج کے دور میں جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے نا، تو لوگ جائیدادوں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، فلانے کو یہ دے دینا، فلانے کو وہ دے دینا۔ اچھا، ایک چیز اور بھی بڑی عجیب بات کرتے ہیں، وہ جی میں فلاں سے ناراض ہوں، اس سے کہنا میرے منہ سے چادر نہ اٹھائے، منہ نہ دیکھے میرا، فلاں میرے جنازے میں نہ آئے، فلاں میری میت پہ نہ آئے، فلاں میری قبر پہ نہ آئے، فلاں میری فاتحہ کے اندر نہ آئے۔ لوگ یہ باتیں کر رہے ہوتے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ قرآن کو پڑھیں تو سنیں، ایک ایک قدم پہ آپ کو رہنمائی ملتی ہے۔ واپس اپنی آیت پر آتی ہوں، وہ کہتے ہیں ہمیں تو ہمارے نبی نے کہہ دیا تھا کہ بھائی تم جو ہو، ہمارے نبی نے کہہ دیا تھا، یعنی وہ اپنا نبی کہتے تھے نا، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا، کہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ بھئی تم اپنے دین پہ رہنا۔ تو اللہ نے جواب دیا، یہ نبی پاک کو یہ جواب دیتے تھے اس وقت کے یہود مدینے میں جو تھے۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ تم کوئی کھڑے تھے وہاں پہ جب یعقوب کی علیہ السلام کی موت ہوئی ہے، تم کوئی گواہ تھے۔ پھر اللہ نے بات بھی بتا دی کہ بھائی وہ تو یہ بات کہہ رہے تھے اپنے بیٹوں سے، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اور نہ صرف یہ ابھی میں اپنے تبصرے پہ دوبارہ آپ کو بتاؤں گی کہ لوگ کیا کرتے ہیں اور نبیوں کا کیا طریقہ، ہمارے لیے سیکھنے کا کیا عمل ہے۔ ساتھ ساتھ میں تھوڑا تھوڑا سمجھاتی بھی جا رہی ہوں، آپ لوگ بھی اینڈ پہ شریک ہوئیے گا، اپنی اپنی رائے دیجیے گا۔ اچھا، قالوا نعبدو، انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے۔ قالوا نعبدو الہ کا، تیرے الہ کی، و الہ، اور الہ کی، آبائی کا، تیرے آبا و اجداد کی۔ آگے سے بیٹے جواب دے رہے ہیں کہ ہم تیرے، یعنی اپنے والد کو جواب دے رہے ہیں کہ ہم آپ کے ہی الہ کی، آپ کے ہی اللہ کی عبادت کریں گے، اور آپ کے آبا و اجداد کی۔ اب کیونکہ یہ جو یعقوب علیہ السلام تھے نا، یہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور اسحاق علیہ السلام کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ ان لڑکوں، ان کے جن بچوں کی بات ہو رہی ہے، دادا تھے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں اپنے والد کو کہ ہم تو تیرے، یعنی آپ کے اللہ کی اور آپ کے آبا و اجداد کی، یعنی اپنے والد دادا کی، آبا و اجداد کی، اور ساتھ انہوں نے نام بھی اللہ نے مینشن کیا، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، یعنی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق الہم واحدہ، ان کے الہ کی، ان کے اللہ کی، واحدہ، ایک ہی جو رب ہے، ہم اس کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ اللہ اکبر! بات سمجھ آئیے کہ وہ کہتے ہیں، بنی اسرائیل کہتے ہیں نبی کو کہ وہ تو ہمارا تو نبی منع کر کے فوت ہو گئے تھے کہ بھائی کسی اور دین پہ نہ جانا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جس وقت ان کی وفات ہوئی، اس وقت تم تو نہیں کھڑے تھے نا وہاں گواہ بن کے، انہوں نے تو موت کے وقت یہ بات کی۔ اللہ تو عالم الغیب ہے، اللہ کو تو ساری باتیں پتہ ہیں۔ اللہ نے بتایا کہ انہوں نے تو اپنے بیٹوں سے یہ کہا کہ بھائی تم بتاؤ میرے بعد، یعنی انہیں اپنے بیٹوں کے دین کی اتنی فکر تھی کہ آخری لمحے جان لبوں پہ کھڑی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، نزا کی عالم میں ایک نبی اپنے بیٹوں سے پوچھ رہا تم کس کی عبادت کرو گے، اور بیٹے کہہ رہے کالو نعبدو، انہوں نے جواب دیا ہم عبادت کریں گے اس الہ کی جو تیرے اور تیرے آبا و اجداد، اور آبا و اجداد میں انہوں نے ابراہیم جو کہ دادا تھے، اور اسماعیل جو کہ چچا تھے، و اسحاق جو کہ مطلب اسحاق حضرت ان کے والد تھے نا، یعقوب علیہ السلام کے والد تھے، اور اسماعیل تو چچا تھے، ان کا بھی نام لیا، اور ابراہیم جو کہ دادا تھے ان کا بھی نام لیا، اور کہا کہ ہم تو ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اور اللہ ہی کے فرما بردار رہیں گے۔ اللہ اکبر! ایک آیت کے اندر کتنے لیسن چھپے ہوئے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ جیسے میں نے ابھی پہلے بتایا کہ لوگوں کو جب بات نہیں ماننی ہوتی نا، تو وہ کہہ دیتے ہیں وہ جی ہم، اور الٹی پلٹی حرکتیں کرتے ہیں نا، تو کوئی ان کو منع کرے یا کوئی ان کو سمجھائے کہ بھئی ایسا نہیں کرو، نہیں ہمارے تو خاندان میں ایسے ہی ہوتا ہے، ہمارے تو بڑے ایسے ہی کرتے ہیں، ہم نے تو چاہے کرتے ہوں چاہے نہ کرتے ہوں، چاہے دیکھا ہو نہ دیکھا ہو، بس اپنے لیے ایک سیڑھی بنا لیتے ہیں اپنے آپ کو بچت کرنے کے لیے کہ بھئی کسی دوسروں کا منہ بند کرنے کے لیے، بھئی ہم نے تو اپنے بڑوں کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے۔
गलती खुद कर रहे हो, नाम बड़ों पे धर रहे हो। अब ये जो बनी इसराइल थे, गलती खुद कर रहे थे, नाम अपने बड़ों पे धर रहे थे, तो अल्लाह ताला ने जवाब दे दिया। तो हमें भी ये हमारे लिए बड़े सीखने का मुकाम है। फिर ये कि ये अल्लाह ने जब बता दिया कि जब याकूब अलैहिस्सलाम दुनिया से गए उस वक़्त तो ये बात हुई, तो हमारे लिए कितनी समझने की बात है कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, हर चीज़ हमारी नोट हो रही है। याकूब अलैहिस्सलाम के इंतकाल को कितने हज़ारों साल हो चुके थे और फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताई जा रही है। तो अल्लाह के यहाँ तो सब कुछ दर्ज रखा है। अल्लाह के पास तो यूँ रोज़े क़यामत हमारा भी आमालनामा एक-एक पल हमारा यूँ निकाल के रख दिया जाएगा कि ये तुमने फलाँ वक़्त में बात की थी। तो ये साबित हो रहा है ना, हज़रत याकूब की बात आखिरी अल्लाह ने निकाल के सामने रख दी कि ये देखो याकूब ने तो अपने बेटों को ये कहा था। और एक बात और ये साबित हो रही है कि इस इंसान को मरते वक़्त फ़िक्र किस चीज़ की होनी चाहिए? ये नहीं मेरा फलाँ मकान फलाँ को दे दो, मेरी चूड़ियाँ इसको दे दो, ज़ेवर उतरेगा उसको दे देना, बेटी को देना, बहू को ना देना, कोई बाप कहते हैं मेरा प्लॉट इसको दे देना, फलाँ बेटा फर्माबरदार ने इसको ये ना देना। अरे भई फ़िक्र किस चीज़ की होनी चाहिए? नबियों का तरीका क्या है? मेरे बाद इबादत किसकी करोगे? वो ये नहीं कह रहे कि किसी और वो ये जमा रहे हैं दीन के ऊपर। सवाल करने का मकसद ये है कि जवाब मेरी पसंद का दो, जो मैं जिसकी इबादत करता हूँ, हुक्म नहीं लगा रहे। मतलब एक तरीके से अपने हुक्म के अंदर इतना वज़न डाल रहे हैं कि मैं जिसकी इबादत करता हूँ, जो जिस रब को मैं मानता हूँ, तुम उसको मेरे बाद मेरे सामने तो मानते हो, मेरे पीछे भी मानोगे कि नहीं? बाप को ये फ़िक्र है। आज हमें हमें हम हमारे लिए सीखने का मुकाम है कि हम जब वसीयतें लिख रहे होते हैं ना, उसमें भी हम आप देख लें वसीयतें उठा के, उसमें भी सिर्फ़ दुनिया की चीज़ें, दुनिया के अंदर भी दुनिया कमाने में लगे रहते हैं। इसका बच्चे का घर बना दो, इसका प्लाट बना दो, इसका ये बना दो, उसका वो ब इधर भी कोई फ़िक्र नहीं है और जब वसीयत लिखेंगे तब भी कोई फ़िक्र नहीं कि बेटा मेरे बाद दीन पे जमे रहना, कुरान पे जमे रहना, जो वक़्त मिले तिलावत करना। निकालें ज़रा बहुत कम लोग होते हैं जो ये बातें लिखते हैं। तो ये चीज़ और फिर ये है कि वो जो आखिरी का टाइम होता है, भई कोई बात करो, यहाँ से कितना सबक मिल रहा है हमें कि अगर अल्लाह हमें तौफ़ीक दे, मौका दे, हमारे आमने-सामने हमारे बच्चे हों या लोग हों, तो हम उन्हें क्या बात करें? नबियों का तरीका पता चल रहा है ना, किस कदर सीखने का मुकाम है। और फिर औलाद देखें कितनी अच्छी औलाद है कि औलाद कह रही है, जवाब दे रही है। यानी एक मरते हुए शख्स को तसल्ली हो रही है कि मैं अपने बच्चों को अपने ही दीन पर, अपने ही रब का फर्माबरदार बना के आखिरी हुक्म देकर आया हूँ और बच्चे कबूल कर रहे हैं। कह रहे हैं कालू नाबुदु, उन्होंने कहा हम तो इबादत करेंगे तेरी, तेरे इलाह की नहीं, तेरे इलाह की सॉरी, तेरी नहीं, इलाह का तेरे इलाह की यानी तेरे रब की ही हम करेंगे और हम तकलीद करेंगे, हम उसकी पैरवी करेंगे जो तेरे आबाओ-अजदाद की है और उसके अंदर उन्होंने अपने दादा इब्राहीम का भी नाम लिया, इस्माइल का भी लिया और इसहाक का भी लिया। आप ये देखिए बाप का भी लिया, चचा का भी लिया। अल्लाहू अकबर! यानी यहाँ से चचा के रिश्ते की अहमियत पता चल रही है और फ़ज़ीलत पता चल रही है। हाँ, आजकल करते हैं लोग, करते हैं कहीं। अब देखिए कि बाप का जो दादा होता है ना उसके आगे से 2 बेटे हैं। जैसे माँ की खाला जो है वो माँ की तरह होती है ना, इसी तरह जो चचा होता है वो बाप की तरह होता है। तो यहाँ से हमें चचा के रिश्ते की फ़ज़ीलत भी पता चल रही है, उसकी अहमियत भी पता चल रही है। तो क्या सीख रहे हैं हम इन सारी चीज़ों से? और यही ना कि हमने भी आयत हमें जो बता रही तर्जुमा वो तो अपनी जगह है, लेकिन हम अपने लिए क्या सीख रहे हैं कि इसमें आप देखें कि इतना बच्चों की तरबियत में इस्माइल अलैहिस्सलाम तो उनके चचा थे ना, तो उनका ज़िक्र भी बीच में आया। क्यों? तरबियत के अंदर ये चीज़ें गोंदी गई थीं, तरबियत के अंदर ये चीज़ें डाली गई थीं, रिश्तों की पहचान, एहतराम कराया गया था, तभी तो मुँह से निकला ना। और अगर मुँह से निकलता ही नहीं, अगर ना रिश्ते बताए जाते, ना एहतराम कराया जाता, आज के दौर में क्या होता है बस बच्चों को अगर माँ हावी हो जाए घर पे, तो बस वो मामू, खाला, ये ननियाल है, ये रिश्तों की पहचान है। चचा-फूफी की तो पहचान ही कोई नहीं है। और जो बैलेंस माशरे होते हैं, उनमें बच्चों को अपने बाप की तरफ से भी सब रिश्तेदारों की पहचान होती है, पता होता है, एहतराम होता है, अहमियत होती है, उनसे भी कुछ सीखा जाता है। और जो माँ की तरफ से है उनका भी एहतराम होता है। यानी ये नहीं कि एक को ज़्यादा कर दो, एक को कम कर दो,
तो ये चीज़ें भी बैलेंस देखिए, कुरान हमारी कदम-कदम तरबियत करता है अगर हम समझें, गौर व फ़िक्र करें। क्यों कहा गया कुरान पे गौर व फ़िक्र करो, इसको तदब्बुर करो, इससे सीखो। इसमें हर चीज़ के अंदर सीखने के लिए, तो मैं इसको साथ-साथ बताती जा रही हूँ, जो कुछ मेरी एक नाक़िस सी अकल में चीज़ें आ रही हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है कि इससे ज़्यादा पॉइंट्स आपके अपने ज़हन में आ रहे होंगे, जो कि आप नोट करें। हम इंशाअल्लाह क्लास के आखिर पे इसको डिस्कस भी करेंगे। तो अब बाप ने तो ये कहा, अल्लाह ताला ने बता दिया कि भई वो तो ये बोल के गए थे और बेटों ने ये जवाब दिया। और साथ में क्या, अगली आयत है 134, तिलका उम्मतुन, ये एक उम्मत थी, कद खलत, तहकीक के वो गुजर गई, लहा, उसी के लिए है, माँ जो कसबत, उसने कमाया, वलकुम, और तुम्हारे लिए क्या है, माँ कसब, तुम जो कमाया तुमने, वला तुसअलूना, और ना तुम सवाल किए जाओगे, अम्मा उसके बारे में, कानू थे वो यामलून, जो वो अमल करते। अल्लाहू अकबर, बिल्कुल वाज़ेह बात हो रही है। अब ये जो थे ना यहूद, ये कहते थे अब हमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हम तो नबियों की औलाद हैं, हम तो चुने-चुनाए हैं, हमें तो आग छुएगी नहीं, हम तो ठा करके जन्नत में चले जाएँगे। अब भाई अल्लाह ने बता दिया, तिलका उम्मतुन कद खलत, ये तो वो तो इब्राहीम, कहते क्या थे, हम तो इब्राहीम के तरीके पर हैं और हमारे तो क्या कहते हैं अपने नबियों के तरीके। अरे भाई, तिलका उम्मतुन कद खलत, वो एक उम्मत थी जो गुजर गई। वो लोग जो थे ना, वो चले गए। लहा मा कसबत, उसी के लिए है जो उन्होंने कमाया। जो कुछ उन्होंने इबादत की, रियाज़ात की, जो कुछ भी किया अल्लाह के सब कुछ अपने नेक अमाल जो उन्होंने कमाया, वो उनके लिए हैं। उनका अजर उनके लिए है। इस किसी के घराने से ताल्लुक रखना, ये इस बात का सबूत नहीं है कि अगर कोई किसी ऊंचे घराने से या किसी नेकों के घराने से ताल्लुक रखता है तो उसको को तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो जो मर्जी करता फिरे। नहीं, ऐसा नहीं है। माँ की डिग्री माँ की होती है, बेटी को नहीं दे सकती आगे से। माँ ने मास्टर किया, बच्ची मैट्रिक भी नहीं है, उठा के जहेज में दे दे, ले जा मेरी डिग्री। ऐसा होता है कहीं? नहीं ना। तो फिर अल्लाह ताला ने बता दिया कि वो तो एक उम्मत थी, वो एक लोग थे, उन्होंने वो तो गुज़र गए, उनके जो अमाल थे, जो उन्होंने कमाया। अच्छा, कसबत, उन्होंने कमाया, यहाँ से एक लफ्ज़ कमाया से एक चीज़ हमें और समझ आती है कि कमाया हुआ जो है लफ्ज़ आया ना, ये काम आता है कमाया हुआ। जो खुद कमाते हैं ना, आप ये देखें ना, कमाई क्या होती है, जो मुश्किल वक़्त में काम आती है। तो इस दुनिया में हमने जो अमाल करने हैं, असल कमाई हमारी वो है। कहाँ काम आएगी? आखिरत में। जो कमाई तो यहाँ हमने तो कमाई इस दुनिया के रुपए पैसे को समझ रखा है कि ये हमारी कमाई है, बैंक में हमारे इतना पैसा पड़ा, ये पड़ा, वो पड़ा। हाँ, ये नहीं काम आने वाली, इसने इधर ही रह जाना है, इसने कोई नहीं साथ जाना। और ये कि कोई कहे कि मैं तो सैयद घराने से हूँ, मैं तो शाह घराने से हूँ, मैं तो हाजियों के घराने से हूँ, मैं तो क्या कहते हैं अपना बड़े नेकों के घराने से हूँ, मेरे तो आबा अजदाद बड़े हाफिजुल कुरान गुजरे हैं, मेरे तो फलाने बुजुर्ग गुजरे। अरे भाई, उम्मत थी, गुजर गई। तिलका उम्मतुन कद खलत, गुजर गई। लहा मा कसबत, उन्होंने जो कुछ कमाया, वलकुम मा कसबतुम, उन्होंने जो कमाया वो उनके लिए, जो कुछ उन्होंने इबादत की, रियाजत की, अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह वो सब उनके लिए। वलकुम, और तुम्हारे लिए है क्या, माँ कसब, तुम जो कमाया तुमने। इस खुशफहमी में न रहना कि हम उनकी वजह से बख्श दिए जाएंगे, पकड़ के जन्नत में डाल दिए जाएंगे, ना कोई हिसाब होगा ना किताब। नहीं, उन्होंने तो जो करना था अपना अमल अपने साथ ले गए। आप ये देखें कि हदीस में आता है ना कि एक माल, एक औलाद और एक अमल, ये तीन चीजें होती हैं बंदे के पास। जब बंदा फौत हो जाता है तो सिर्फ एक ही चीज साथ जाती है, दो चीजें लौट जाती हैं। क्या चीज लौट जाती हैं? माल भी लौट जाता है और औलाद भी लौट जाती है, वापस चली जाती है। साथ क्या जाता है? अमल जाता है। अगर औलाद जनाजे में जाती है, रिश्तेदार जाते, सब लौट जाते हैं ना वापस। और जो अगर फर्ज करें बंदे की गाड़ियां हैं, बंदे का रुपया पैसा है, वो खर्च किया जा रहा है बड़े उसके मतलब उसके जनाजे को बड़े एहतराम के साथ, उसी की गाड़ियां यूज हो रही हैं, उसी का पैसा यूज हो रहा है, लेकिन कब्र तक पहुंचाने तक, उससे पहले तक, उसके बाद तो कोई वहां गाड़ी खड़ी करके नहीं आ जाएगा ना, ले आएंगे वापस। हर चीज आ जाएगी, रिश्तेदार आ जाएंगे, लोग आ जाएंगे, हत्ता कि औलाद भी वापस आ जाएगी। साथ क्या जाएगा? अमल। माँ कसब, तुम जो कमाया तुमने। वाजे हो गई ना बात। तो वला तुसअलूना, और न तुम सवाल किए जाओगे, तुमसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, अम्मा उसके बारे में जो कानून थे वो यामलून, वो अमल करते।
अगर वो अच्छे अमल करते थे तो उसमें से तुम्हारे से थोड़ी इसका कोई तुम्हें अजर मिलेगा कि भाई तुम्हारे बाप दादा कोई अच्छे अमल करके गए हैं, तो लाओ जी तुम इसका अजर ले लो। या अगर उन्होंने कुछ अगर जैसे कि फर्ज करो कि किसी ने मतलब अगर किसी ने अच्छा किया है ना, तो उसका अमल उसके साथ, और अगर किसी ने तुमने अच्छा नहीं किया तो या तुमने जो भी किया वो तुमसे पूछ तुम्हारे अमल की होगी, तो दूसरे का गुनाह भी तुम्हारे सर नहीं आएगा, दूसरे की खूबी भी तुम्हारे तुम्हें कोई फायदा नहीं देगी, दूसरे की नेकी भी। क्योंकि इंसान के साथ तो सिर्फ अमल जाएगा। अब देख बात आपको समझ आ रही है कि यहूद ने, दोबारा इसका ज़रा खुलासा छोटा-सा कर देती हूँ कि यहूद ने बहाने बनाने शुरू कर दिए कि दीन इस्लाम को कबूल ना करना पड़े। नबी पाक के साथ उनको वैसे ही हसद थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम नहीं लेना चाहते थे। कहने लगे हमारे तो नबी ने हमें इस्राइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया है, तो तुम तो बस यहूदी बन के रहना, इस्लाम कबूल ना करना। अब अल्लाह ने जवाब दे दिया कि तुम कोई खड़े थे उस वक़्त? इतना खूबसूरत अंदाज़ है मेरे रब का, ये मुझे बड़ा पसंद आया। अम कुंतुम शुहदा, पिछली आयत पे मैंने बोला 133, तुम कोई खड़े थे वहाँ पे? हाज़िर थे क्या? तुम क्या गवाह थे? जब उनकी मौत का टाइम आया, उन्होंने तो अपनी मौत के टाइम अल्लाह ने गवाही दे दी, इज़ क़ाल लिबनी व ताबुदून मिन बादी, मेरे बाद तुम कौन किसकी इबादत करोगे? बच्चे कहते हैं क़ालू, उन्होंने कहा नाबुदु इलाहका व इलाहा अबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाका इलाहम वाहिदा, हम तो इब्राहिम, इस्माइल और इसहाक के दीन पर और आपके आबा-ओ-अजदाद के ऊपर यानी अपने दादा-चाचा का नाम लिया, अपने वालिद का नाम लिया और कहा नहनु लहू मुस्लिमून, हम तो फर्माबरदार होके रहेंगे। तो तो फिर अल्लाह ने आगे वज़ाहत कर दी कि वो तो अब ये जो अब चूँकि ये जो बनी इस्राइल थे ना, वो ये कहते थे, तो अब अल्लाह ने मज़ीद वज़ाहत कर दी कि वो तो एक उम्मत थी, वो गुज़र गई, उन्होंने जो कुछ कमाया, जो नेक अमाल किया, वो उनके साथ है भई, उनसे तुमसे थोड़ी कोई सवाल किया जाएगा, या तुम्हें थोड़ी कोई उनके अजर अजर और सवाब तुम्हें थोड़ी दिए जाएँगे, या तुम अपनी इस खुशफ़हमी में बैठे रहो कि हम कोई बड़ी चीज़ हैं या हम कोई उनकी औलादे हैं, तो हमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं। तुम तो अम्मा कानू यामलून, वो तुम्हारे से उस बारे में कोई पूछ नहीं होने वाली कि वो क्या अमल करते थे और क्या नहीं करते थे। हमारे लिए कितना बड़ा पैगाम है। हुँ? कि हम लोग अक्सर हमारे माशरों में भी होता है ना ये, भई मैं तो भई बड़े मेरे तो माँ-बाप इतने कोई नेक थे, मेरे तो वालिद इतने नेक थे। आप जवाबदेह कहाँ हो? अपने रब के सामने। वालिद नेक थे, दादा नेक थे, कोई भी नेक था। भाई वो नबी हैं वक़्त के, वो पूछ रहे हैं अपने बच्चों से। तो हमने एक चीज़ पीछे भी मैंने कही कि हमने अपने बच्चों को क्या देना है? हमने क्या सिर्फ़ रुपए पैसे का हिसाब-किताब देना है अपने बच्चों को कि बेटा तू ये ले लेना, बेटा तू ये ले लेना? कभी कभी सोचा है आपने और मैंने, हमने सोचा है कि हम दिन में कितने घंटों में कितनी देर अपने बच्चों के साथ होते हैं और कितनी बात उनके साथ करते हैं, और न जाने कहाँ जिंदगी की शाम हो जाए, ये बात करने का मौका मिले कि ना मिले कि बेटा हमारे बाद इस दीन पे रहना, कोई तुम्हें भटका ना दे, ये नबियों का तरीका है। और फिर जो भी अमल हमारे बड़ों ने किया उसका अजर तो उनको मिलेगा, और जो हमने किया उसका अजर हमें मिलेगा। ये छोटी सी दो बातें हैं जो हमें भी अपने बच्चों को समझानी चाहिए ना। अल्लाह ताला ने कुरान में बताई है हर वो बात जिससे इंसान को, आखिरी इंसान तक को फायदा पहुंचे। और कहते हैं वकालू, और उन्होंने कहा कूनू हो जाओ यहूदी औ नसारा या नसरानी तहतदू, तुम हिदायत पालोगे। ये भी यहूद कह रहे थे। यहूद ने कहा कि वो कह रहे थे कि यहूदी हो जाओ और या फिर नसरानी हो जाओ तो तुम फिर हिदायत पा जाओगे। अब अल्लाह ताला कह रहे कुल, कह दीजिए इनको, बल्कि यानी मिल्लत इब्राहिम हनीफा, वो मिल्लत इब्राहिम की हनीफा जो यकसू था। फिर अल्लाह ताला दोहरा रहे हैं कि उन्होंने जो भी कहा यहूदी हो जाओ या नसरानी हो जाओ, तुम आप इनको कह दीजिए कि असल जो रास्ता है, असल जो मिल्लत है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, जो यकसू थे, जो एक रब को मानने वाले थे। ये बात करके फिर अल्लाह ने आगे कहा वमा काना मिनल मुशरिकीन, और वो नहीं थे मुशरिकों में से। आप ये देखिए कितना खूबसूरत अंदाज है मेरे रब का कि एक तरफ पूरा किस्सा बताया कि तुम लोग ये जो झूठ बोल रहे हो, तो तुम लोग तो उस वक़्त नहीं खड़े थे ना जब याकूब अलैहिस्सलाम की मौत हुई, और फिर बात भी बताई कि उन्होंने तो ये बात कही, बेटों ने ये बात कही, और फिर अल्लाह ने बताया कि भई वो तो एक उम्मत थी, गुज़र गई, इस धोखे में ना रहना कि जो उनके जो अगली नस्लें हैं तो भई उनको फ़ायदा हो जाएगा, अपना करना। और कहा कि वो कहते हैं, जब आगे से उन्होंने कहा ना कि वो कहते थे कि यहूदी हो जाओ या नसरानी हो जाओ तो तुम हिदायत के रास्ते पे आ जाओगे, तफरकाबाजी में डाल रहे हैं।
یعنی اگر یہ اختیار کرو گے نصرانیت یا یہودیت تو تم لوگ ٹھیک ہو، تو اللہ نے جواب دے دیا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے، کل کا مطلب ہوتا ہے کہہ دیجئے، بڑی کھڑکا کے بات ہو رہی ہے، کل کہہ دیجئے، بلکہ ملت ابراہیم حنیفہ، یہ تھے ابراہیم جو یکسو تھے، وہ ایک ملت تھی، وہ ان کو پیروی کرو، وما کان من المشرکین۔ اللہ نے دوسری تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھا دیا کہ اگر ایک طرف سے نہیں دیکھ رہے ہو، ایک طرف سے نہیں مان رہے ہو کہ ان کی پیروی کرو، تو اللہ نے پھر ایک بات کر کے مہر لگا دی، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، کیونکہ یہ مشرکین جو تھے نا، جب اللہ کے نبی دعوت دیتے تھے کہتے تھے ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں کے اوپر ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں کے اوپر ہماری تو نسلیں چلتی آ رہی ہیں، اور ہمارے بڑوں نے کہا ہے کہ یہودی بن جاؤ یا پھر نصرانی بن جاؤ، آگے کوئی دین نہ قبول کرنا، جبکہ ان کی کتابوں میں آخری نبی کا پورا ذکر موجود تھا، لیکن یہ ماننا نہیں چاہتے تھے اور نت نئے بہانے دیتے تھے۔ آپ یہ دیکھیں آج کے دور میں کسی نے اگر کسی کو اچھی بات بولو نا، تو نہیں ماننی ہوتی 10 بہانے لے کر آ جاتے ہیں، کسی کی بات نہیں سننی ہوتی، نہیں میں تو بہت مصروف ہوں، کسی کو بلاؤ آؤ قرآن کی بات سنو، آؤ یہ بات سنو، نہیں میرا تو وہ ٹائم بڑا بزی ہوتا ہے، وہ ٹائم، یعنی نہ کرنے کے 100 بہانے، اور اگر کرنا چاہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کلاس شروع ہونے سے پہلے بتایا کہ جو بچی اتنا کام کر رہی ہے، اس کے والد کینسر کی بیماری مبتلا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اور وہ بچی وہاں پہ لک آفٹر کر رہی ہے، اور وہ قرآن کی کلاسز بھی لے رہی ہے، اور وہ بچی الحمدللہ کہ یہ ریکارڈنگ کا سارا کام بھی اکیلے سر پہ کر رہی ہے، اور وہ اکیلے اپنے گھر کو لک آفٹر کر رہی ہے، اپنی ماں کو لک آفٹر کر رہی ہے، اپنے گھر کا نظام سنبھالا ہوا اس نے، کرنے پہ آئے تو بندہ یہ بھی کر لیتا ہے، اور نہیں کرنے پہ آئے تو 100 بہانے۔ یہ تو ایک دنیا کی بات میں نے مثال کے طور پہ بتائی ہے۔ اب وہ کہتے تھے کہ ہمارے تو مشرکین جو تھے نا، وہ مشرکین کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کے بھی ماننے والے ہیں نا، وہ تو ہمیں یہودی اور نصرانی بننے کا بول کے گئے، وہ تھوڑی بول کے گئے کہ مسلمان بن جاؤ۔ تو اللہ نے سیدھا بتا دیا کہ ان کو بتا دو، کہہ دو، ان کو کھڑکا کے بتا دو کہ صرف ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ یکسو تھے، وہ سیدھے راستے پہ تھے، حنیفہ جو اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اور آگے یہ بھی یعنی ایک نیگیٹو پہلو بھی دکھا، پازیٹو پہلو بھی دکھا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ہم کسی کو کہتے ہیں نا یہ کام نہیں کرو، تو ہم پھر ساتھ یہ بتاتے ہیں نا اگر کہ یہ کام اگر تم کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا، دونوں تصویریں دکھا دیتے ہیں نا، تو بات پکی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں اللہ نے بات پکی کر دی کہ ابراہیم یکسو تھے، ان کا طریقہ ٹھیک تھا، وہ نہیں تھے مشرکین سے۔ یہ مت دھوکے میں رہنا کہ مشرکین میں، وما کان من المشرکین، وما کان من المشرکین، وہ نہیں تھے۔ یہ جو ماں کا لفظ ہے نا، نہیں، بالکل سخت والا نہیں، نہیں تھے وہ مشرکین، وہ مشرکین میں سے تھے ہی نہیں۔ کیسے تم لوگ باتیں کرتے ہو کہ ہم یہ ہمیں ہمارے بڑے تو یہ کہہ گئے، ہمارے بڑے تو وہ کہہ گئے۔ تو یہاں آیت نمبر 135 کمپلیٹ ہوتی ہے۔ تو نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ میں اگلی آیت سے شروع کروں گی یہاں، اور پھر ان آیات کا بھی ہم تبصرہ لے کے چلیں گے کہ انہی آیات کو ہم آگے لے کے چلیں گے، ریکارڈنگ زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ یہاں سے اجازت دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔